सुनिया जी ये मैं याद कराना चाहता हूं यू सी 10 साल तो मैं कह रहा कि इट इज पॉलिसीज वर्सिस गारंटीज पॉलिसी दे विच बजटरी एलोकेशन हुंदी है बजट च दस्सिया जांदा पैसे इत्थों आउणगे ते इदां खर्चे जाणगे और उहदी एलोकेशन हुंदी है ते जिहड़ियां गारंटियां ने ये झूठ वेचिया जाता है पंजाब नूं गिरवी रखिया मैं कह रहा कैटेगोरिकली कोई सीएम साहब आ जान इन्हां दे सुप्रीमो साहब आ जान मैं प्रूव कर दूंगा तुहानूं देखो किन्ना झूठ वेचिया इन्हां ने किन्ने झूठे सुपने विखाए इन्हां ने और मूर्ख बनाया पंजाब दे लोकां दा और अज लोग ठगे महसूस कर रहे ये मैं इस करके विखाया है कि पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट लोगों को रिमाइंड करावा कि भाई मैं पहले दिन तो कांग्रेस पार्टी ये कहती सी कि जदों कोई कहे पिया फ्री आ तुसी जदों ये कहते हैं कि भाई सारे दे सारे बंदे जिहड़े बाहर गए हैं सारे दे सारे बच्चे जिहड़े बाहर गए हैं वो वापस बुला लांगे चीफ मिनिस्टर साहब कहते गोरे वापस आ जाएंगे वो चीफ मिनिस्टर साहब पहला अपने बेटा बेटी तो बुला लो गोरे तो फिर देखांगे ये कितना बड़ा मजाक है 1 लाख करोड़ तो उत्ते दे एसेट विके हुण ये नहीं है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं जेडे बच्चे बाहर जा रहे हैं वो सैटल होके कहते हैं बापू आ जा किला बेच 1.5 किला रह गया बेच त्या ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਓ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲਾ ਮਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ कोई पुछदा है ये मैं तुहानू कह रहा कि ये गल्लां जड़ियां ने ना 24 घंटे में बरगाड़ी का मसला हल कर देंगे 24 घंटे ना क्या होवे जुम्मा रही हो साल हो गया हर रोज डिफेंस वीक होंदी है हर रोज डिफेंस वीक होंदी है 54,000 करोड़ ने जेब च पिया 20,000 करोड़ रेते चो ते 34,000 करोड़ बजट चो मैनू दस देण 20,000 ਦੀਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟੋ 2 ਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 34,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जो गल्लां कर रहे हैं करप्शन फ्री स्टेट किदा ये वही लोग ने जिहड़े कहंदे हुंदे सी कि कारपोरेशन बनावांगे रेत माफिया पहले महीने खत्म जदों कांग्रेस दी सरकार सी हजूरे वाला 3 सैकड़े रेता 3700 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ 3700 तो 25,000 जाओ पूछ लो संधू साहब ने घर नवा बना रहे मजबूरी 25,000 ते अज हर रोज झंडियां देंदे आ ठेकेदारी सिस्टम दे अगे दबके महाराज ठेकेदार कहते सी 50 करोड़ दे दिओ ते असीं अपना सारा कुछ तुहानूं दे दिंदे आ छड्ड दिंदे आ नहीं दिंदे क्यों क्योंकि ठेकेदार अगे है और आप पिछे दसो किथे जांदा है जदों 25,000 की ट्राली विकदी है जदों पठानकोट तो रेता आउंदा 5,000 गुंडा टैक्स जांदा किहदी जेब जांदा है किन्ने ट्रक इंपाउंड कीते है पुलां दे थल्ले माइनिंग हुंदी है सप्लाई रोकोगे रेट वधणगे तुसीं तां कहंदे 1,500 ਨੂੰ ट्राली देंगे तुसीं तां कहंदे रेते दी कारपोरेशन बनावांगे ठेकेदारां दे अगे विक गए ठेकेदारी सिस्टम दे अगे विक गए और मैं प्रूफ तो बिना गल नहीं करता
ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ 5 ਟਾਈਮਸ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਚ, ਬੋਲੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚ ਆਊ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20-25 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਔਰ ਇਹ ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਊ। ਮਹਾਰਾਜ 400 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, syndicates jack up liquor prices in Punjab by 25%। ब्याज 2000 रुपये महंगी 12 बोतल। क्यों भाई? ब्याह वाले ने की कसूर करता? नाले तुसीं तां ब्याह ही बहुत कराउने उन्होंने की कसूर करता भाई है? 25% ते कित्थे गई कारपोरेशन? अज भी उत्थे ही खड़ा है कांग्रेस का स्टैंड, उत्थे ही असीं ते वर्कर हां, उत्थे ही खड़ा है कांग्रेस का स्टैंड भी जे तमिलनाडु 2002 च 2500 करोड़ रुपये कमाਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 500 करोड़ 600 करोड़ की गल करते हो। 4 ਤੋਂ 5 नहीं हिलते तुसीं। सीएम साहब तुसीं ईमानदार हो, जे ईमानदार हो तो करो L1 ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਹੱਟ ਪਤਾ ਲਾਜੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਤਾਇਆ। ਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਨ you are patron in chief of this mafia, patron in chief, but nothing। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ? 10 ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? 10 ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋੜ ਕਿਲਾ ਰੱਖੋ ਅਰਾਧਿਆ ਦੇਵ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ईमानदारी, ये ईमानदारी है। तुसी बिजली की गल करते हो ना, मैं बिजली ते आना ते मित्र पहले आ बहस बिजली दे उत्ते आ। कौन कहता सी भी समझौते रद्द करांगे? कौन कहता सी? सब तो पहला कौन कहता सी? फिर कौन कहता सी रिव्यू करांगे? रिव्यू करके कंपनियां दे मुंह चों पैसे कढांगे। क्यों? ढिड पाड़ के पैसे कटांगे। कहते ही नहीं कहते सी दिखाऊं नहीं तो वीडियो चलाऊं, जे मुकरू वीडियो उठा मुकर नहीं दिंदा, भजन नहीं दिंदा। रिव्यू करांगे, रिव्यू करके सस्ती बिजली 24 घंटे, कितनी सस्ती बिजली 24 घंटे। ते मित्र प्यारे जदों तुसीं ये बिजली फ्री कीती, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੇ केजरीवाल साहब ने इस वीडियो में किया कि 10,000 करोड़ रुपया लगेगा महिलाओं को 1,000 रुपया देने में और 2,500 करोड़ रुपया लगेगा बिजली फ्री देने में। 2,300 करोड़ रुपया पीएसपीसीएल ने कर्जा चुकया कि नहीं चुकया? चुकया कि नहीं चुकया? दो जवाब मित्र प्यारे हो। मेरे छोटे भाजी
ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਨ ਚ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਬੀ ਵਿਡਰੋਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਗਨਮੈਨ ਨੇ 95% ਕਿੰਨੇ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਅੱਧਾ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੂਟਰ ਬੰਦ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੂ ਕੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੂਟਰ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰੂੰ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਆ ਨਾ ਬੈਠ, ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 300 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਲੱਪਾ ਹੱਥ ਧਨਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ। 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਦੀ 100 ਹੈ, ਕਦੀ 150 ਕਿੱਲਾ, ਕਦੀ 300 ਕਿੱਲਾ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਹੱਥ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਇਲੀਗਲ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ। 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਾ ਹੱਥ। ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਆ, 400 ਤੋਂ ਠੋ ਦੇ ਵੈਲਿਊ 150 ਸਸਤੀ ਹੱਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 36,000 ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਇੰਕ ਦੀ ਪੈਨ ਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਦੇਣਾ। ਆંકੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ 135 ਪਰ ਹੈਡ, ਮਤਲਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ। these are called direct taxes। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਗਰੀਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ 405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
पर हेड 135 रुपये 14 पैसे, फिर ना कि फिगर ठीक नहीं दिता, 14 पैसे। ते इनडायरेक्ट टैक्स पर आदमी 19,501 पर हेड। टोटल टैक्स हैरान ना हो, टोटल टैक्स 65,000 रुपये, 65,000 करोड़ रुपये, 65,000 करोड़ रुपया तुम गरीबों तो लेने हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 10% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਤੀ, 400 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਠਾਪ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, जब तुम स्टैंप ड्यूटी ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਐਤਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2,500 ਕਰੋੜ ਅੱਡ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਏਂਗੇ। ਵਾਹ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਲੱਭੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦਿਓ। 65,000 crores is the value of indirect taxes that Punjab pays. Indirect taxes ਜਦੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 180 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਥੋਤੋਂ 100 ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਤੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨਿਓਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ। ਇਹ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਸ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੋਂ ਗਿਆ, ਲਿੱਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ 323 ਚ ਅੰਦਰ, 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਾਓ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੌਲਦਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂਗੇ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਧਰਦਾ, ਗਹਿਣੇ ਧਰਦਾ, ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੀਂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਣਾ ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ 92 ਤੋਂ 9 ਕਾਟ ਦਿਓ, 9 ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਡਰਾਣਾ ਬਾਹਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਡਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ?
ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ किंतु परंतु ही करी जाना है, अपनी विजन नहीं देनी। कौन लिया एयरपोर्ट इत्थे? किने एयरपोर्ट नूं लिया के इत्थे फ्लाइटां दी डिमांड रखी? ते एडा पढ़िया लिखिया जदों उत्थे ना जदों पार्लीमेंट जांदे लोकी टंगा कंबदे आ, सुच्चे मुंह आ जांदे गूंगे भलवान। समझ नहीं? उत्थे पढ़िया लिखिया प्रोफैसर अंग्रेजी पंजाबी हिंदी जो मर्जी शी सो फ्लुएंट, स्वतंत्रता सेनानी दी धी ना सुनो ते इज्जत नाल बंदा खड़ा होकर गल करता है जी। इस करके कोई ये नहीं है जे 11-12 लाख लोगों की आवाज संसद च गूंजनी है ते पढ़िया लिखिया सुचज्जा कैंडीडेट ये तो कहते सी कांग्रेसी चोर ने, कांग्रेसियों नूं हाथ ही नहीं लाना ते हुण ते ठूठा लैके कैंडीडेट मंगदे फिरदे आ। तू आ जा कदे केपी भाई दे गोडे, तेनू आ तेनू ओ, तेनू फलाना तेनू टंगाना। क्यों बई? हुण तुहाडे एथिक्स कित्थे गए? उदों गाने गाउंदे यार नूं दब्बण नूं फिरदे, दबदा किथे है? वो दब गया ठेकेदार थले मित्रा, साह नहीं आउंदा, दब गया, निकल बाहर, दे जवाब। दबदा किथे है? देखो दबदा, अब देखो झूठ बेचदे, झूठ। ये पहरेदारी होनी है। जिहड़ियां गल्लां मैं कीतियां 1000 रुपये क्या सी किथे कहते 2500 करोड़ वाले ते 2300 करोड़ लोन लगी बैठे हैं। पीसीएल की तनख्वाह नहीं देनी अभी। पर वो कहते सिद्धू साहब अपडेट होने वाले हैं, जेल जो आके अपडेट नहीं हुए कर्जा देता सी। सर पीछे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 20,200 करोड़ रुपया दे चुके हैं। मित्र प्यारे मेरी जेल दे देना की कंसर्न? कहते अपडेट होने पता नहीं है। मैं क्या अपडेट वो कर देना कि सर उन्होंने कह भगवंत नूं छोटे भाई नूं आ करे अपडेट। क्या मित्रा 15,000 की ट्राली नहीं बिकती, 25 की नहीं बिकी, 65,000 करोड़ रुपया इंडायरेक्ट टैक्स नहीं जाते? किने क्या सी? सिक्योरिटी 95% विड्रॉ, वीआईपी कल्चर एबॉलिश। ये गल्लां मैं नहीं की। सैंड दी कॉरपोरेशन किने कही सी? किने क्या सी? सिंडिकेट खत्म, लिकर माफिया खत्म। किने क्या सी? जमीना छड़ावांगे, छड़ा जस्टिस कुलदीप सिंह दी हिदायत है, छड़ा। मैं तेरे नाल खड़ू और ये नहीं कह सकता मित्र प्यारिया, क्योंकि मैं साल पहला नीवा हो के ਇਹਦੇ ਕੋਲ सारा लिखत दे के आया, सारे पंजाब के सामने दे के आया और बाहर आके क्या आ चीज़ां चाहिए ने पंजाब नूं। जे कहे कोई होर रोड मैप होवे, ये कहने केजरीवाल फिरदे आ नकली, मैं कहना छोटे छोटे सिद्धू फिरदे आ नकली, उतों फोटो स्टैट करा के छापियां। नकल चक्कर चाहिए है, अकल तो दसो दहा कारपोरेशन किथे है? जब तक ठेकेदारी से मित्र प्यारे मैं सारे दे सवाल दे जवाब दूंगा। अज मैं भजदा नहीं किते, परवाह ना कर, इना मांग नहीं है मैं कि मन की बात ही करी जानी ते चौथे दिन भज लेना, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी एक कोई रिक्वेस्ट है कि आप इत्थे खड़ीए, पंजाब ते खड़ीए। मैं कहना मैनू परसनली 1000 गाल कड्डी, मैं पहले ही कह चुकिया, ਉਹਦਾ जवाब देना मेरे लिए कोई इमटीरियल है। इट डज नॉट मैटर कोई मैनू गाला कट के हैडलाइन बन जाए। श्योर मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं, जे मेरी पर्सनल लड़ाई होंदी मैं लीव अप्लाई करदा। मेरी वाइफ नूं कैंसर सी, अज भी शी इज फाइटिंग फॉर हर लाइफ, पर मैं वो पर्सनल गल्लां ते नहीं। इस करके आपां पर्सनल गल्लां दे विच उलझा के इस मुद्दे नूं भटकाउणा चाहते हैं, वो मैं होण नहीं देना। मैं माफी मंगदा, लेकिन तुसीं इन्हां गल्लां दे उत्ते मेरे नाल सवाल कर लो। ये अज दा नहीं मैं करदा सवाल, ये मैं अपनी सरकार नूं भी करदा रहा ते कैप्टन साहब नूं तुहानूं पता सारा, तुहानूं पता ना सारा कुछ। पहली कैबिनेट तो सत्ता छड्डी, कोई ये भी नहीं कहदा भी मैं सत्ता दा लोभी सी, भगा के मारी सी ओहदे मूहरे। आ जट मिनिस्ट्री मित्र प्यारे, फिर कहना तू डिप्टी बन गया, मैं हुण मेरे सुखाल ते पर लग गए। सवाल इन्ना है कि भाई
ਵੀ ਆਰ ਸਟੇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਲਿਵੇਬਲ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਲੇ ਨਾ ਤੇਲ ਨਾ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਮਿਠਾਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲ ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਹੂਟਰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਦੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਿੱਛੇ, 1200 ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਲੇਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ BMW ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫੜਿਆ ਕਿਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਖੜ ਜੂ ਆਏ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਸੂਫੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਉੱਚੀ ਦੇ ਬੂਟ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 93 ਜਟਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਡਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਜੇ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਖੋਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਮਐਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਚ 530 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 34 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 34 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 560 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ। ਵਾਹ, ਸਾੜ ਕਾਂਡ ਤੇ ਤਗੜੀ ਹੋਆ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਹੈ, ਤਾੜ ਬਤਾ ਲਓ। What I'm saying is sir, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਏ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਠੱਕ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਕਰੂੰ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਊਂ ਪੰਜਾਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ, 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ। 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਿਖਾ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਚ ਤਾਂ 200 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਨਕਮ ਦੱਸ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਣੇ। ਜਦੋਂ 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲੈ 25% ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ 300 400 ਬੋਤਲ ਵਧਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਹੈਦਮ। ठेकेदारी सिस्टम जब तक जाता नहीं और स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन जब तक बनदियां नहीं, आई रिइटरेट व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर द लास्ट 15 इयर्स, ये माफिया टुटदा नहीं, ये कार्टल टुटदे नहीं। तेलंगाना और मैं अपने छोटे भाई ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1300 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 40, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। What I'm saying is truth and nothing else but the truth. I got no axe to grind with anyone. मेरी किसी ਨਾਲ ਕੋਈ एनिमिटी नहीं, ਕੋਈ एनिमोसिटी नहीं। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰ ਛੋਟੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਫੇਲ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮਾਫੀਆ ਇਦਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਆ 25 ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਜਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲਾ ਲਿਕਰ ਚੋਂ ਤੇ ਖਪਤ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਹੈ। 37,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2,200 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 2012 ਚ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ, ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤਗੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਬਾਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਕ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕੱਢ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ, ਆਈ ਮਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਸ ਸਟਿੰਕਸ ਆਫ ਈਗੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਬ ਕਰ ਦੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 150 ਦਾ ਟੀਚਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਇਹਦਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਨੇ 5.5 ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 25,000 ਦੀ ਤੇ 15,000 ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? 3700 ਦੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 15,000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾ ਕੇ 15,000 ਔਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਟਲ। ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, तेलंगाना ने पहले साल ठेकेदारी सिस्टम दे विच कीते 10 करोड़ कमाए। ठेकेदारी सिस्टम अबॉलिश किया, स्टेट ओन रखिया। आज 80,000 बंदे नौकरी दिंदे है, टैक्समैन 60,000 बंदे नौकरी दिंदा है, ठीक है। ते एक महीने 57 करोड़
ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ, ਇਹ 1300 ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 36000 ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਟੈਕਸ ਬੈਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ 60,000 ਬੰਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੌਕਰੀ। ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 2005 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਪਾਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਅਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਆਈ ਪੀ ਬਾਰੀ ਸੌਰੀ तो उन्होंने कहो फिर संगरूर ने उन्होंने कहो कि फिर रिजल्ट ऑफ संगरूर इलेक्शन को किसी नहीं चलो आप जलंधर चलो बट दे आर सेइंग मैं क्या आई एम सेइंग मैं कहना वो ते गल बात ही है अच्छा ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਗਿਆ listen to say we will win he will win Falana will win is an ego. You and I don't decide it. It is the people of Jalandhar with their votes who will decide कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ. And let us respect that because I'm nobody. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। Therefore those who will vote will decide. ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੂ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੂ ਬਈ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ, ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫॉर ਐਨੀਬਡੀ ਟੂ ਕਮ ਟੁਗੇਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਏਗੀ ਔਰ ਉਤੋਂ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਦਾ ਧੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ L1 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ, ਕਿਹਦਾ ਪਾਪਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਕਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਤਰਾ, 10 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਬਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ was on deathbed, right? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ।
नॉट फॉर मी। मैं पिठ नहीं दिखाऊं जितनी सिक्योरिटी विड्रॉ करनी है कर, जेडे 4 है वो भी रख, भैन जी नूं दे दे, कोई चक्कर नहीं। अगे 90 ने 95 कर दे, कोई रौला नहीं। सिद्धू की आवाज नहीं रोक सकता। सिद्धू साहब एक आखिरी एक सवाल जरूर बहुत जरूरी है। नहीं एक जरूरी है सर, बहुत जरूरी सवाल है। चंडीगढ़ का बयान से मित्रा मैं तारीफ कह रहा कुछ आंधी है या तूफान बाल खड़े हैं सीना तार। जितना किसी सीना तार खड़े बट एक सवाल बहुत जरूरी है कि चंडीगढ़ से ਤੁਹਾਡਾ ਬयान ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। देखो रवनीत बिट्टू जी छोटे भरा मां बड़े सियाने, उन्होंने की सोच के बयान दिता ਇਹਦਾ जवाब हो ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ? मेरी गल ਨੂੰ सुनो, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਖ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਵਾਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕੇਬਲ ਚ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਠਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋ ਭਾਜੀ, ਉੱਤੇ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੈਪਟੀਵੇਟਡ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ, ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ। ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੈਟ ਦ ਲਾਅ ਟੇਕ ਇਟਸ ਕੋਰਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਲੌਜਿਕ, ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡੂ ਕਮ ਅਪ, let us respect that, and his viewpoint is his viewpoint. I'm nobody to encroach on that. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਗੁਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿਓ ਸਿਸਟਮ ਬੇਟਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆਜੋ ਆਜੋ ਬੇਟਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੱਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਮ ਆ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ ਮੈਮ ਉਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ ਉਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ ਆਜੋ ਆ ਜਾਓ ਬਸ 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 ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਨਾ ਫੇਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ और रुक मैम थल्ले ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਲਓ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਕਰਾਓ ਫੋਟੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ ਆਜੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਆਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮੈਡਮ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੂ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਰਸਸ ਗਾਰੰਟੀਜ਼। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਪਿਆ ਫਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ,
ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਗੋਰੇ ਦਾ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਐਸੈਟ ਵਿਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ, ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ, 1.5 ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਚ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਓ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲਾ ਮਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 24 घंटे में बरगाड़ी का मसला हल कर देंगे। 24 घंटे ना क्या हुए जुम्मा नहीं हो। साल हो गया, हर रोज डिफेंस वीक होती है, हर रोज डिफेंस वीक होती है। 54,000 करोड़ ने जेब च पिया, 20,000 करोड़ रेते चो, 34,000 करोड़ बजट चो। मैनू दस देन 20,000 दियां 3 जीरोआं कटो, 2 ਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ। 200 ਕਰੋੜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 34,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। 4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰੇਵਾਲਾ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤਾ 3700 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ। 3700 ਤੋਂ 25,000। ਜਾਓ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮਜਬੂਰੀ 25,000 ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਬ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਆਉਂਦਾ 5,000 ਗੁੱਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਆ? ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੋਗੇ, ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ 5 ਟਾਈਮਸ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਚ। ਬੋਲੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚ ਆਊ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20-25 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਔਰ ਇਹ ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਊ। ਮਹਾਰਾਜ 400 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, syndicates jack up liquor prices in Punjab by 25%.
ਵਿਆਜ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ 12 ਬੋਤਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਰਤਾ ਭਾਈ? ਹੈ 25% ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ? ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2002 ਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 500 ਕਰੋੜ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 4 ਤੋਂ 5 ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ L1 ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਹੱਟ ਪਤਾ ਲਾਜੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਤਾਇਆ। ਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਨ ਬਿਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਯੂ ਆਰ ਪੈਟਰਨ ਐਂਡ ਚੀਫ ਆਫ ਦਿਸ ਮਾਫੀਆ, ਪੈਟਰਨ ਐਂਡ ਚੀਫ, ਬਟ ਨਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ? 10 ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? 10 ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋੜ ਕਿਲਾ ਰੱਖੋ ਅਰਾਧਿਆ ਦੇਵ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਬਹਿਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਿਖਾਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂ, ਜੇ ਮੁਕਰੂ ਵੀਡੀਓ ਠਾ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ? 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ साहब ने इस वीडियो किया 10,000 करोड़ रुपया लगेगा महिलाओं को 1,000 रुपया देने में और 2,500 करोड़ रुपया लगेगा बिजली फ्री देने में। 2,300 करोड़ रुपया पीएसपीसीएल ने कर्जा चुकया कि नहीं चुकया? चुकया कि नहीं चुकया? दो जवाब मित्र प्यारे। मेरे छोटे भाजी निकलो बाहर। और तुम तक कहते सी महाराज भी अही तां 4 बंदे आ सिक्योरिटी वाले, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਨ ਚ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਬੀ ਵਿਡਰੋਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਗਨਮੈਨ ਨੇ 95% ਕਿੰਨੇ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਅੱਧਾ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੂਟਰ ਬੰਦ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੂ ਕੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੂਟਰ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰੂੰ, ਟਕਾ ਕੇ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬੈਠ, ਆ ਨਾ ਬੈਠ, ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ,
ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 300 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਲੱਭਾ ਹੱਥ ਧਨਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ। 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਦੀ 100 ਹੈ, ਕਦੀ 150 ਕਿੱਲਾ, ਕਦੀ 300 ਕਿੱਲਾ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਹੱਥ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਇਲੀਗਲ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਾ ਹੱਥ। ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਆ, 400 ਤੋਂ ਠੋਹ ਦੇ ਵੈਲਿਊ 150 ਸਸਤੀ ਹੱਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 36,000 ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਇੰਕ ਦੀ ਪੈਨ ਠਾਹ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਦੇਣਾ। ਆંકੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ 135 ਪਰ ਹੈਡ, ਮਤਲਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ। these are called direct taxes। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਗਰੀਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ, 135 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ 14 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪਰ ਆਦਮੀ 19,501 ਪਰ ਹੈਡ। ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ 65,000 ਰੁਪਏ, 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 10% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਤੀ, 400 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਠਾਪ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਐਤਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2,500 ਕਰੋੜ ਅੱਡ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਏਂਗੇ। ਵਾਹ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਲੱਭੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦਿਓ। 65,000 crores is the value of indirect taxes that Punjab pays. Indirect taxes ਜਦੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 180 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਥੋਤੋਂ 100 ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਤੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੈਨੂਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ 40% ਵਧਾ। ਇਹ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਸ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੋਂ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ 323 'ਚ ਅੰਦਰ 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਾਓ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੌਲਦਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂਗੇ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਧਰਦਾ, ਗਹਿਣੇ ਧਰਦਾ, ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੀਂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ 92 ਤੋਂ 9 ਕਾਟ ਦਿਓ, 9 ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਡਰਾਣਾ ਬਾਹਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਡਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੌਣ ਲਿਆ 에어ਪੋਰਟ ਇੱਥੇ? ਕਿਹਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ? ਤੇ ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਟੰਗਾ ਕੰਮਦੇ ਆ, ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਭਲਵਾਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਸ਼ੀ ਸੋ ਫਲੂਐਂਟ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੀ ਧੀ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 11-12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਚ ਗੂੰਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਚੱਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਦੇ ਕੇਪੀ ਭਾਈ ਦੇ ਗੋਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੁੰਗਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?
ਉਦੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦਬ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਬ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਜਵਾਬ। ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦਬਦਾ, ਆ ਵੇਖੋ, ਝੂਠ ਵੇਚਦੇ, ਝੂਠ। ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਲੱਗੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਆ ਕਰੇ ਅਪਡੇਟ। ਕਿਆ ਮਿੱਤਰਾ 15,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, 25 ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 95% ਵਿਡਰਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਅਬੋਲਿਸ਼? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ? ਛੜਾ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਛੜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ। ਨਕਲ ਚ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ 1000 ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮੀਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋਰ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲੀਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਹਰ ਲਾਈਫ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਆ ਚੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਖਾਲ ਤੇ ਪਰ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸਟੇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਲਿਵੇਬਲ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਲੇ ਨਾ ਤੇਲ ਨਾ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਮਿਠਾਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲ ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਹੂਟਰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਮਐਲਏ 2 ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਪਿੱਛੇ, 1200 ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਲੇਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ BMW ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫੜਿਆ ਕਿਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, 20 ਕਰੋੜ ਦੀ
ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਖੜ ਜੂ ਆ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਸੂਫੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਦੇ ਬੂਟ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 93 ਜਟਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਜਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਖੋਟੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ 530 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 34 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 34 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 560 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ ਵਾਹ ਸਾੜ ਕਾਂਡ ਤੇ ਤਗੜੀ ਹੋਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਹੈ ਤਾੜ ਬਤਾਓ what I'm saying is sir ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਣ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਏ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਠੱਕ ਬੰਦ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਊਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦਿਖਾ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹ 54000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਚ ਤਾਂ 200 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਣੇ ਜਦੋਂ 25000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲੈ 25% ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ 300 400 ਬੋਤਲ ਵਧਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਹੈਦਮ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ और स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन जब तक बनदियां नहीं आई रिइटरेट व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर द लास्ट 15 इयर्स ये माफिया टुटदा नहीं ये कार्टल टुटदे नहीं तेलंगाना और मैं अपने छोटे भाई ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1300 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਦੱਸ ਹੁਣ ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦੱਸੋ what I'm saying is truth and nothing else but the truth I got no axe to grind with anyone ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਨੀਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਫੇਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਤੀ और की सजा देंगे
ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮਾਫੀਆ ਇਦਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਆ 25 ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲਾ ਲਿਕਰ ਚੋਂ ਤੇ ਖਪਤ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਹੈ। 37,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2,200 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 2012 ਚ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤਗੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਬਾਂਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਕ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡ ਕੱਢ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਮਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਸ ਸਟਿੰਕਸ ਆਫ ਈਗੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਬ ਕਰ ਦੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 150 ਦਾ ਟੀਚਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਇਹਦਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5.5 ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ? ਫਿਰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 25,000 ਦੀ ਤੇ 15,000 ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? 3700 ਦੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 15,000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾ ਕੇ 15,000 ਔਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਟਲ। ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਓਨ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ 80,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਸਮੈਕ 60,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 57 ਕਰੋੜ। ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ, ਇਹ 1300 ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 28 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 36,000 ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲੋ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਟੈਸਮੈਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ 60,000 ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੀਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 2005 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਪਾਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਅਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੌਰੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਕੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਚਲੋ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਗਿਆ। Listen. To say we will win, he will win, Falana will win is an ego. You and I don't decide it. It is the people of Jalandhar with their votes who will decide कि उन्होंने दा नुमाइंदा कौन होएगा. And let us respect that because I'm nobody. मेरे को एक वोट है वो इतने दी अमृतसर दी. Therefore those who will vote will decide. एक कह देना कि जी ये डिसाइड कर दूं, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੂ ਬਈ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫॉर एनीबॉडी टू कम टुगेदर ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਏਗੀ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਦਾ ਧੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ L1 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ, ਕਿਹਦਾ ਪਾਪਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਕਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ 10 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਬਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸ ਔਨ ਡੈਥ ਬੈਡ ਰਾਈਟ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਫॉर ਮੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ 90 ਨੇ 95 ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। सिद्धू साहब एक आखिरी एक सवाल जरूर बहुत डबल नहीं एक जरूरी है सर, बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि चंडीगढ़ का बयान से मित्रा मैं तारीफ कह रहा कुछ आंधी है या तूफान बाल खड़े हैं सीना था जितना ਤੁਸੀਂ ਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਖੜੇ ਬਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਵਾਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕੇਬਲ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ? ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ?
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਥਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਰਿੰਦੂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦਾ ਪੁੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋ ਭਾਜੀ, ਉੱਤੇ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੈਪਟੀਵੇਟਡ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ, ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ। ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਲੈਟ ਦ ਲਾਅ ਟੇਕ ਇਟਸ ਕੋਰਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਲੌਜਿਕ, ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡੂ ਕਮ ਅਪ, let us respect that, and his viewpoint is his viewpoint. I am nobody to encroach on that. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਗੁਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਵਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆਜੋ ਆਜੋ ਬੇਟਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੱਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਛ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਮ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਮ ਉਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ, ਆਜੋ ਆ ਜਾਓ। ਬਸ 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 ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਨਾ ਫੇਰ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ और रुक मैम थल्ले ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਲਓ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਕਰਾਓ ਫੋਟੋ।
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਇਹ ਕੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸੁਣਾ ਕਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ ਆਜੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਆਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮੈਡਮ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੇਜ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਐਚਆਈਐਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਕ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਹ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਯੂ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਰਸਸ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਪਿਆ ਫਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਗੋਰੇ ਦਾ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਐਸੈਟ ਵਿਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਚ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਓ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲਾ ਮਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि ये गल्लां जड़ियां ने ना 24 घंटे में बरगाड़ी का मसला हल कर देंगे 24 घंटे ना क्या हुए जुम्मा नहीं हो साल हो गया हर रोज डिफेंस वीक होती है हर रोज डिफेंस वीक होती है
54,000 ਕਰੋੜ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਤੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ 'ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ 20,000 ਦੀਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟੋ, 2 ਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ, 200 ਕਰੋੜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 34,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। 4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤਾ 3700 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ। 3700 ਤੋਂ 25,000। ਜਾਓ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮਜਬੂਰੀ 25,000 ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਾ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਆਉਂਦਾ 5,000 ਗੁੱਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਆ? ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੋਗੇ, ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ 5 ਟਾਈਮਸ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ 'ਚ ਆਊ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20-25 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਆਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਊ। ਮਹਾਰਾਜ 400 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, syndicates jack up liquor prices in Punjab by 25%। ब्याज 2,000 रुपये महंगी 12 बोतल। क्यों भाई? ब्याह वाले ने की कसूर करता? नाले तुसीं तां ब्याह ही बहुत कराउने उन्होंने की कसूर करता भाई है? 25% ते कित्थे गई कारपोरेशन? अज भी उत्थे ही खड़ा है कांग्रेस का स्टैंड। उत्थे ही असीं दे वर्कर हां, उत्थे ही खड़ा है कांग्रेस का स्टैंड भी। ये तमिलनाडु 2002 च 2,500 करोड़ रुपये कमाਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 500 करोड़ 600 करोड़ की गल करते हो। 4 ਤੋਂ 5 नहीं हिलते तुसीं। सीएम साहब तुसीं ईमानदार हो, जे ईमानदार हो तो करो L1 ਦੀ डिस्टिलरीज किहदे कोल है ना, सीधा 10,000 करोड़ रुपये का हिसाब दिओ। हट पता ला जू किहदा मामा किहदा चाचा ते किहदा ताया। कर मित्र प्यारे मैं इल्तिजा करदा सीएम साहब कुछ नहीं कह सकते तुसीं, क्योंकि मैं थोड़े कोल 1 साल पहला आया सी और तुसीं मैनूं कहा भाजी इन बिन कर देंगे। इन बिन यू आर पेट्रन इन चीफ ऑफ दिस माफिया, पेट्रन इन चीफ, नथिंग।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ? 10 ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? 10 ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋੜ ਕਿਲਾ ਰੱਖੋ ਅਰਾਧਿਆ ਦੇਵ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਬਹਿਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਿਖਾਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂ, ਜੇ ਮੁਕਰੂ ਵੀਡੀਓ ਠਾ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ? 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੇ ਕੇਜरीवाल साहब ने इस वीडियो में किया 10,000 करोड़ रुपया लगेगा महिलाओं को 1,000 रुपया देने में और 2,500 करोड़ रुपया लगेगा बिजली फ्री देने में। 2,300 करोड़ रुपया पीएसपीसीएल ने कर्जा चुकया कि नहीं चुकया? चुकया कि नहीं चुकया? दो जवाब मित्र प्यारे। मेरे छोटे भाजी निकलो बाहर। और तुम तक कहते सी महाराज भी अही तो 4 बंदे आ सिक्योरिटी वाले, भी एक अद्धा रह जाना। देखो विजन च पर्सनल सिक्योरिटी टू बी विड्रॉन। जिनको 4 गनमैन ने 95% किन्ने बनाया जी? अद्धा गनमैन तो होनी चाहिए। चलो एक ला लो। एक हूटर बंद मित्र प्यारे 1200 गनमैन ने। परिवार की गल मैं करदा नहीं, निजी गल्लां मैं करनियां नहीं। 1200 गनमैन ने तेरे कोल। ते जदों तुसीं ते केजरीवाल साहब आउंदे सी ना, ते गड्डी दी कूं कूं नहीं सुणदी, तुहाडे हूटर सुणदे। किहड़े वीआईपी कल्चर की गल करदे हो? किहदा बेवकूफ बनाउने हो? कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं। गल तत्थां ते करूं, टका के करूं। ते जे जवाब देना होवे आ सारा पंजाब सुने। मित्रा बैठ, तू भी बैठ ते मैं भी बैठा। प्रधान ना बैठ, आ ना बैठ, गल कर, किसे पासों गल कर। जस्टिस कुलदीप सिंह की रिपोर्ट, 2-2 किले जमीन छुड़ाने हो, कदे कहे गरीब किसान दे लत्तां मारदे हो। जिहड़ा सब तो वड्डा केबल माफिया है, उन्होंने 5 किले जमीन दिती कौडियां दे पा अमृतसर च। सब तो वड्डा करप्शन का केस बनया। फिर सफाइयां दिंदे फिरदे हो तुसीं। कौडियां दे पा दित्ती उन्होंने। ला मैं कहना मित्र प्यारिया, रिपोर्ट मेरी बनाई हुई है, कमेटी दी, सब कमेटी दी, जस्टिस सारों नाल सी। ते मैं आपके चीफ मिनिस्टर नूं जदों रिपोर्ट फड़ाई सी, मैं कहा 300 किले थोड़ी भी है, एक्शन लो ना लो। ते मैं हुण कह के आया, मैं भगवंत तेरी नहीं है मित्र प्यारिया, छोटे वीर चक दे फटे। हाँ जी भाजी, ला पा हाथ धनाटा नूं किसे। 3 मुख्यमंत्री, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, कहती 100 है, कहती 150 किला, कहती 300 किला है। हिम्मत है ते पा हाथ। जस्टिस कुलदीप सिंह दा ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर, इलीगल ऑक्यूपेशन। 1.5 लाख करोड़ रुपए की जमीन है, पा हाथ। है मत जेड़ा केबल वाला बंदा है, तुसीं कहंदे सी रेगुलेटरी कमीशन बनावांगे, 5-7 बंदियां दा कंपीटीशन क्रिएट करांगे। कंपीटीशन है क्रिएट करांगे जो 4-5 बंदे है, 400 तो ठो देने वैल्यू 150 सस्ती हद दे कर दिया। वही बंदा खड़ा है
30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਲਈ ਖੜਾ ਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 36,000 ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਇੰਕ ਦੀ ਪੈਨ ਠਾਹ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਦੇਣਾ। ਆંકੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ 135 ਪਰ ਹੈਡ, ਮਤਲਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ। these are called direct taxes। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਗਰੀਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ, 135 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ 14 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪਰ ਆਦਮੀ 19,501 ਪਰ ਹੈਡ। ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ 65,000 ਰੁਪਏ, 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 10% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਤੀ। 400 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਠਾਪ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਐਤਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2,500 ਕਰੋੜ ਅੱਡ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਏਂਗੇ। ਵਾਹ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਲੱਭੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦਿਓ। 65,000 crores is the value of indirect taxes that Punjab pays. Indirect taxes ਜਦੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 180 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਥੋਤੋਂ 100 ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਤੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨਿਓਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ 40% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਸ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੋਂ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ 323 ਚ ਅੰਦਰ। 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਾਓ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੌਲਦਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂਗੇ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਧਰਤਾ? ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੀਂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ 92 ਤੋਂ 9 ਕਾਟ ਦਿਓ, 9 ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਡਰਾਣਾ ਬਾਹਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਡਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੌਣ ਲਿਆ 에어ਪੋਰਟ ਇੱਥੇ? ਕਿਹਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ? ਤੇ ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਟੰਗਾ ਕੰਮਦੇ ਆ, ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਭਲਵਾਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਸ਼ੀ ਸੋ ਫਲੂਐਂਟ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੀ ਧੀ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 11-12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਚ ਗੂੰਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਚੱਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਦੇ ਕੇਪੀ ਭਾਈ ਦੇ ਗੋਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੁੰਗਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਬ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੱਬ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਜਵਾਬ। ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੱਬਦਾ, ਆ ਵੇਖੋ, ਝੂਠ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ। ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ 2500 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਲੱਗੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਆ ਕਰੇ ਅਪਡੇਟ। ਕਿਆ ਮਿੱਤਰਾ 15,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, 25 ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 95% ਵਿਡਰਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਅਬੋਲਿਸ਼? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ? ਛੜਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਛੜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ। ਨਕਲ ਚੱਕਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਕਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ 1000 ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮੀਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋਰ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲੀਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਹਰ ਲਾਈਫ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਆ ਚੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਰਖਾਲ ਤੇ ਪਰ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸਟੇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਲਿਵੇਬਲ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਮਿਠਾਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲ ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਹੂਟਰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਮਐਲਏ 2 ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਪਿੱਛੇ, 1200 ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਲੇਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ BMW ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫੜਿਆ ਕਿਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਆ ਖੜਜੂ ਆ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਸੂਫੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਬੂਟ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 93 ਜਟਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਡਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਜੇ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਥਾ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਖੋਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਮਐਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ।
ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਚ 530 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 34 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 34 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 560 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ। ਵਾਹ, ਸਾੜ ਕਾਂਡ ਤੇ ਤਗੜੀ ਹੋਆ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਹੈ, ਤਾੜ ਬਤਾਓ। What I'm saying is sir, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਏ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਠੱਕ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਊਂ ਪੰਜਾਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ। 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਿਖਾ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਚੋਂ ਤਾਂ 200 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਨਕਮ ਦੱਸ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਣੇ। ਜਦੋਂ 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲੈ 25% ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ 300 400 ਬੋਤਲ ਵਧਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਹੈਦਮ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਟੇਟ ਓਨਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਰੀਇਟਰੇਟ what I have been saying for the last 15 years, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਟਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1300 ਹੈ, 82-40 ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਦੱਸ? ਹੁਣ ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? What I'm saying is truth and nothing else but the truth. I got no axe to grind with anyone. मेरी किसी ਨਾਲ ਕੋਈ एनिमिटी नहीं, ਕੋਈ एनिमोसिटी नहीं। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰ ਛੋਟੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਫੇਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇ ਵਧੀਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮਾਫੀਆ ਇਦਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਆ 25 ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਜਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲਾ ਲਿਕਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਖਪਤ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਹੈ। 37,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2,200 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 2012 ਚ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤਗੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਬਾਂਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ? ਭਾਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਕ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਠ ਗੰਢ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ।
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਮਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਸ ਸਟਿੰਕਸ ਆਫ ਈਗੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਬ ਕਰ ਦੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 150 ਦਾ ਟੀਚਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਇਹਦਾ ਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, और जब तक ठेकेदार खड़ा है, स्टेट ओन नहीं है रेता, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ 5.5 ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ? ਫਿਰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 25,000 ਦੀ ਤੇ 15,000 ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? 3700 ਦੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 15,000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾ ਕੇ 15,000 और 25,000 रुपये ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਟਲ। ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਓਨ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ 80,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਸਮੈਕ 60,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 57 ਕਰੋੜ। ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ, ਇਹ 1300 ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 28 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 36,000 ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਟੈਸਮੈਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ 60,000 ਬੰਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੌਕਰੀ। ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 2005 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਪਾਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਅਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਗਿਆ।
that result of Jalandhar also. Listen. To say we will win, he will win, Falana will win is an ego. You and I don't decide it. It is the people of Jalandhar with their votes who will decide कि उन्हों का नुमाइंदा कौन होएगा. And let us respect that because I'm nobody. मेरे को एक वोट है, वो इतने दी अमृतसर दी. Therefore, those who will vote will decide. एक कह देना कि जी ये डिसाइड कर दूं, कि मैं डिसाइड कर दूं भाई. फिर ते वो संगरूर वाला पहला देख. ते संगरूर च किदा जिवें बिल्ला छप्पड़ चों नहा के निकलिਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ. ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ. ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ. ਫॉर ਐਨੀਬਡੀ ਟੂ ਕਮ ਟੁਗੇਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਏਗੀ ਔਰ ਉਤੋਂ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਦਾ ਧੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ L1 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਹਦਾ ਪਾਪਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ. ਕਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ 10 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਬਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ. ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ. ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ was on deathbed, right? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾ. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਫॉर ਮੀ. ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂ. ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ. ਅੱਗੇ 90 ਨੇ 95 ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ. सिद्धू साहब एक आखिरी एक सवाल जरूर बहुत डबल जरूरी है. नहीं एक जरूरी है सर, बहुत जरूरी सवाल है. चंडीगढ़ का बयान से मित्रा मैं तारीफ कह रहा कुछ आंधी है या तूफान बाल खड़े हैं सीना था. जितना किसी सीना बाहर खड़े बट एक सवाल बहुत जरूरी है कि चंडीगढ़ से बड़ा बयान आया ਸੀਗਾ ਸਰ. ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ. ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸੀ. सिद्धू साहब एक सवाल जरूरी है. सिद्धू साहब ਤੁਸੀਂ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਖ ਕਰੋ. ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਵਾਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕੇਬਲ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ? ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ. ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਥਾ ਕਰਦੇ. ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭੜਕਣਾ सिद्धू साहब ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ. ਤੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਪੁੱਛ ਲੈ. ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋ ਭਾਜੀ, ਉੱਤੇ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੈਪਟੀਵੇਟਡ.
ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ what I'm saying is ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਮਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ will always stand by ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਲੈਟ ਦ ਲਾਰਡ ਟੇਕ ਇਟਸ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰੋਣ ਦਾ ਅਨਲੌਫਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡੂ ਕਮ ਅਪ ਲੈਟ ਅਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਹਿਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਟੂ ਇਨਕਰੋਚ ਔਨ ਦੈਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਗੁਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲਵੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ हायर एजुकेशन सोसाइटी ਦਿਓ ਬੇਟਾ हायर ਇਹ एजुकेशन ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆਜੋ ਆਜੋ ਬੇਟਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰੱਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਮ ਆ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ ਮੈਮ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਡਮ ਆਜੋ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਨਾ ਫੇਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ और रुक मैम थल्ले पीछे जल्दी सिद्धू भाजी मैडम जिम्मे देख लो भी अपनी कहना हथ अगे आ जाओ हथ अगे आ रहा सिद्धू भाजी की फायदा होया मैडम फोटो आई नहीं थोड़ी सारे एक पासे सिद्धू भाजी एक मिनट सर कराओ फोटो सिद्धू साहब थैंक यू रिंकू दे भाई ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪ ਆਜੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਜੋ ਭਾਈ यार आजो पीछे मैडम इधर देखियो साडी भैन एक मिनट ओ यार सिद्धू साहब इतने पेज देखियो
ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਐਚਆਈਐਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਕ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੂ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਰਸਸ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਪਿਆ ਫਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਐਸੈਟ ਵਿਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਚ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਓ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲਾ ਮਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 24 घंटे में बरगाड़ी का मसला हल कर देंगे 24 घंटे ना क्या हुए जुम्मा नहीं हो साल हो गया हर रोज डिफेंस वीक होती है हर रोज डिफेंस वीक होती है 54,000 करोड़ ने जेब च पिया 20,000 करोड़ रहते जो 34,000 करोड़ बजट चो मैनू 10 दिन 20,000 ਦੀਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟੋ ਦੋ ਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 34,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤਾ 3700 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 3700 ਤੋਂ 25,000 ਜਾਓ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮਜਬੂਰੀ 25,000 ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਬ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਆਉਂਦਾ 5,000 ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਆ? ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੋਗੇ, ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ 5 ਟਾਈਮਸ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਚ। ਬੋਲੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਆਊ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20-25 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਔਰ ਇਹ ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਊ। ਮਹਾਰਾਜ 400 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, syndicates jack up liquor prices in Punjab by 25%। ब्याज 2000 रुपये महंगी 12 बोतल। क्यों भाई? ब्याह वाले ने की कसूर किया? नाले तुसीं तां ब्याह ही बहुत कराउने उन्होंने की कसूर करता भाई है? 25% ते कित्थे गई कारपोरेशन? अज भी उत्थे ही खड़ा है कांग्रेस का स्टैंड। उत्थे ही असीं ते वर्कर हां, उत्थे ही खड़ा है कांग्रेस का स्टैंड भी। जे तमिलनाडु 2002 च 2500 करोड़ रुपये कमाਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 500 करोड़ 600 करोड़ की गल करते हो। 4 ਤੋਂ 5 नहीं हिलते तुसीं। सीएम साहब तुसीं ईमानदार हो? जे ईमानदार हो तो करो L1 ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਾ ਸਿੱਧਾ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਹੱਟ ਪਤਾ ਲਾਜੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਤਾਇਆ। ਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਨ ਬਿਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਯੂ ਆਰ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ ਆਫ ਦਿਸ ਮਾਫੀਆ, ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ ਨਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ? 10 ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? 10 ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋੜ ਕਿਲਾ ਰੱਖੋ ਅਰਾਧਿਆ ਦੇਵ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ईमानदारी, ये ईमानदारी है। तुसी बिजली की गल करते हो ना, मैं बिजली ते आउणा। ये मतलब पहले आ बहस बिजली दे उत्ते आ। कौन कहंदा सी भी समझौते रद्द करांगे? कौन कहंदा सी? सब तो पहला कौन कहंदा सी? फिर कौन कहंदा सी रिव्यू करांगे? रिव्यू करके कंपनियां दे मुंह चों पैसे कढांगे। क्यों? ढिड पाड़ के पैसे कटांगे। कहंदे ही नहीं, कहंदे सी दिखाऊं नहीं तो वीडियो चलाऊं, जे मुकरू वीडियो उठा मुकर नहीं दिंदा, भजन नहीं दिंदा। रिव्यू करांगे, रिव्यू करके सस्ती बिजली 24 घंटे कितनी
ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੇ ਕੇਜरीवाल साहब ने इस वीडियो में किया कि 10,000 करोड़ रुपया लगेगा महिलाओं को 1,000 रुपया देने में और 2,500 करोड़ रुपया लगेगा बिजली फ्री देने में। 2,300 करोड़ रुपया पीएसपीसीएल ने कर्जा चुकया कि नहीं चुकया? चुकया कि नहीं चुकया? दो जवाब मित्र प्यारे। मेरे छोटे भाजी निकलो बाहर। और तुम तक कहते सी महाराज भी अही तां 4 बंदे आ सिक्योरिटी वाले, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਨ ਚ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਬੀ ਵਿਡਰੋਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਗਨਮੈਨ ਨੇ 95% ਕਿੰਨੇ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਅੱਧਾ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੂਟਰ ਬੰਦ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੂਟਰ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰੂੰ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਆ ਨਾ ਬੈਠ, ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਨੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 300 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਲੱਭਾ ਹੱਥ ਧਨਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਦੀ 100 ਹੈ, ਕਦੀ 150 ਕਿੱਲਾ, ਕਦੀ 300 ਕਿੱਲਾ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਹੱਥ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਇਲੀਗਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਾ ਹੱਥ। ਹਿੰਮਤ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਆ, 400 ਤੋਂ ਠੋ ਦੇ ਵੈਲਿਊ 150 ਸਸਤੀ ਹੱਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ? ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 36,000 ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਇੰਕ ਦੀ ਪੈਨ ਠਾਹ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਦੇਣਾ। ਆંકੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ 135 ਪਰ ਹੈਡ, मतलब 400 करोड़ रुपये साल। कितना जी? 400 करोड़ रुपये कॉर्पोरेट टैक्स होवे,
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਗਰੀਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ, 135 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ 14 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪਰ ਆਦਮੀ 19,501 ਪਰ ਹੈਡ। ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ 65,000 ਰੁਪਏ, 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 10% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਤੀ, 400 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਠਾਪ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਐਤਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2,500 ਕਰੋੜ ਅੱਡ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਏਂਗੇ। ਵਾਹ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਲੱਭੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦਿਓ। 65,000 crores is the value of indirect taxes that Punjab pays. Indirect taxes ਜਦੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 180 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਥੋਤੋਂ 100 ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਤੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ। ਇਹ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਸ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੋਂ ਗਿਆ, ਲਿੱਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ 323 'ਚ ਅੰਦਰ, 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਾਓ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੌਲਦਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂਗੇ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ, ਗਹਿਣੇ ਧਰਤਾ।
ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਂ? ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੀਂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ 92 ਤੋਂ 9 ਕਾਟ ਦਿਓ, 9 ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਡਰਾਣਾ ਬਹਾਦਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਡਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੌਣ ਲਿਆ 에어ਪੋਰਟ ਇੱਥੇ? ਕਿਹਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ? ਤੇ ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਟੰਗਾ ਕੰਮਦੇ ਆ, ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਭਲਵਾਨ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਸ਼ੀ ਸੋ ਫਲੂਐਂਟ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੀ ਧੀ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 11-12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਚ ਗੂੰਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਚੱਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਦੇ ਕੇਪੀ ਭਾਈ ਦੇ ਗੋਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੁੰਗਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦਬ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਬ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਜਵਾਬ। ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦਬਦਾ, ਆ ਵੇਖੋ। ਝੂਠ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ। ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ 2500 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਲੱਗੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੀਸੀਐਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਆ ਕਰੇ ਅਪਡੇਟ। ਕਿਆ ਮਿੱਤਰਾ 15,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, 25 ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 95% ਵਿਡਰਾਅ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਅਬੋਲਿਸ਼? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ? ਛੜਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਛੜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ, ਨਕਲ ਚੱਕਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਦਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ 1000 ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮੀਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੈਟਰ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋਰ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਲੀਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ,
ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਹਰ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਆ ਚੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਰਖਾਲ ਤੇ ਪਰ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸਟੇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਲਿਵੇਬਲ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਮਿਠਾਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲ ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਹੂਟਰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਦੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਪਿੱਛੇ, 1200 ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਲੇਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ BMW ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫੜਿਆ ਕਿਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਆ ਖੜਜੂ ਆ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਸੂਫੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਬੂਟ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 93 ਜਟਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਡਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਜੇ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਥਾ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਖੋਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਮਐਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾੜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਡੈਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਚ 530 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 34 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 34 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 560 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ। ਵਾਹ, ਸਾੜ ਕਾਂਡ ਤੇ ਤਗੜੀ ਹੋਆ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਹੈ, ਤਾੜ ਤਾੜ ਬਤਾ ਲਓ। What I'm saying is sir, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਏ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਠੱਕ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਲਾਂਗੇ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਕਰੂੰ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਊਂ ਪੰਜਾਬ।
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦਿਖਾ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹ 54000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਚ ਤਾਂ 200 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਣੇ ਜਦੋਂ 25000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲੈ 25% ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ 300 400 ਬੋਤਲ ਵਧਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਹੈਦਮ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ और स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन जब तक बनदियां नहीं आई रिइटरेट व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर द लास्ट 15 इयर्स ये माफिया टुटदा नहीं ये कार्टल टुटदे नहीं तेलंगाना और मैं अपने छोटे भाई ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1300 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਦੱਸ ਹੁਣ ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦੱਸੋ what I'm saying is truth and nothing else but the truth I got no axe to grind with anyone ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਨੀਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਫੇਲ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮਾਫੀਆ ਇਦਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆ 25 ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ 30000 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 30000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲਾ ਲਿਕਰ ਚੋਂ ਤੇ ਖਪਤ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਹੈ 37,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2200 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 2012 ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤਗੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਬਾਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਕ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਮਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਸ ਸਟਿੰਕਸ ਆਫ ਈਗੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰੋਗੇ ਬੰਬ ਕਰ ਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਖੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 150 ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ और जब तक ठेकेदार खड़ा है स्टेट ओन्ड नहीं है रेता तू ही रेट फिक्स कर दोगे ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5.5 ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ कितने करता फिर रेते की ट्राली 25,000 दी ते 15,000 दी क्यों बिकती है
3700 ਦੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 15000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 4000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾ ਕੇ 15000 ਔਰ 25000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਟਲ। ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਓਨ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ 80000 ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਸਮੈਕ 60000 ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 57 ਕਰੋੜ। ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ, ਇਹ 1300 ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 28 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 36000 ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਟੈਸਮੈਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ 6000 ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੌਕਰੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 2005 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਅਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਆਈਟੀ ਬਾਈ ਸੌਰੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਕੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਗਿਆ। Listen. To say we will win, he will win, Falana will win is an ego. You and I don't decide it. It is the people of Jalandhar with their votes who will decide कि उन्होंने दा नुमाइंदा कौन होएगा, and let us respect that because I'm nobody. मेरे को एक वोट है, वो इत्थे दी अमृतसर दी। Therefore, those who will vote will decide. एक कह देना कि जी ये डिसाइड कर दूं, किवें डिसाइड कर दूं भाई? फिर ते वो संगरूर वाला पहला देख ते संगरूर च किदा जिवें बिल्ला छप्पड़ चों नहा के निकलिया सी उदां निकले नहीं। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ जी ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? देखो मेरी गल नूं समझो, for anybody to come together ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਏਗੀ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਦਾ ਧੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ L1 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ, ਕਿਹਦਾ ਪਾਪਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਕਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਤਰਾ, 10 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਬਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ was on deathbed, right? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਫॉर ਮੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂ, ਜਿੱਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ 90 ਨੇ 95 ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। सिद्धू साहब एक आखिरी एक सवाल जरूर बहुत डबल जरूरी हो है। जाऊगा। नहीं एक जरूरी है सर, बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि चंडीगढ़ का बयान सीगा। मित्रा मैं आपको- तारीफ कह रहा कुछ आंधी है या तूफान बाल खड़े हैं सीना था। जितना ਤੁਸੀਂ ਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਖੜੇ ਬਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਾਨ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਵਾਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕੇਬਲ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਥਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋ ਭਾਜੀ, ਉੱਤੇ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੈਪਟੀਵੇਟਡ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਮਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਮਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ, ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ। ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੈਟ ਦ ਲਾਰਡ ਟੇਕ ਇਟਸ ਕੋਰਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਲੌਜਿਕ, ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ।
ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡੂ ਕਮ ਅਪ, ਲੈਟ ਅਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਹਿਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਬਡੀ ਟੂ ਇਨਕਰੋਚ ਔਨ ਦੈਟ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਗੁਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਜਵਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆਜੋ ਬੇਟਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੱਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। सीएम साहब ने ट्वीट किया कि जो भी फाइल खुलती है मैं पहले एक्शन लूंगा, लेकिन हाले तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तक गिरफ्त तो बाहर है। बस 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 बहुत है जी, बहुत है, बहुत है। करो ना यार, एक मिनट इधर आओ ना, एक साइड हो जाओ मैम, थोड़ा जा पीछे और रुक जाओ मैम, थल्ले तुसी गलती सिद्धू भाजी मैडम जिम्मे दे लो भी अपनी भी कहना हथ अगे आ जाओ, हथ अगे आ रहा ਤੁਹਾਡਾ सिद्धू भाजी की फायदा होया मैडम, फोटो तो आई नहीं ਤੁਹਾਡੀ सारे एक पासे। सिद्धू भाजी एक मिनट सर कराओ फोटो। सिद्धू साहब बेटा करके जाओ, करे आज थैंक यू। रिंकू ने भाई ਨੂੰ ज्वाइन करा रहे हैं जी। आप आजो भाई इधर आजो भाई यार, आजो पीछे मैडम इधर देखियो, साडी भैन एक मिनट ओ यार, सिद्धू साहब ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇ ਕੇ मैडम सिद्धू साहब इधर देखो। ओके जी, थैंक यू। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਕ ਦਿਓ। बिल्कुल चुकू तेरी जुबान देना। मैडम कॉपी बेटा एक और कॉपी है सर एक सवाल का जवाब तो दे दो मुंडे ने। सुनिया जी, ये मैं याद कराना चाहता हूँ। यू सी 10 सालों तो मैं कह रहा कि इट इज पॉलिसीज वर्सेस गारंटीज। पॉलिसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਪਿਆ ਫਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਗੋਰੇ ਦਾ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਐਸੈਟ ਵਿਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ, ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ, 1.5 ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਚ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਓ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲਾ ਮਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 24 घंटे में बरगाड़ी का मसला हल कर देंगे। 24 घंटे ना क्या हुए जुम्मा नहीं हो। साल हो गया, हर रोज डिफेंस वीक होती है, हर रोज डिफेंस वीक होती है। 54,000 करोड़ ने जेब च पिया, 20,000 करोड़ रेते चो, 34,000 करोड़ बजट चो। मैनू दस देन 20,000 ਦੀਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟੋ, 2 ਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ। 200 ਕਰੋੜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 34,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। 4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰੇਵਾਲਾ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤਾ 3700 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ। 3700 ਤੋਂ 25,000। ਜਾਓ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮਜਬੂਰੀ 25,000 ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਬ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਆਉਂਦਾ 5,000 ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਆ? ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੋਗੇ, ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ 5 ਟਾਈਮਸ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀਗੇ?
ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਆਊ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20-25 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਔਰ ਇਹ ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਊ। ਮਹਾਰਾਜ 400 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, syndicates jack up liquor prices in Punjab by 25%। ब्याज 2000 रुपये महंगी 12 बोतल। क्यों भाई ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਰਤਾ ਭਾਈ? ਹੈ 25% ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ? ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2002 ਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 500 ਕਰੋੜ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 4 ਤੋਂ 5 ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ L1 ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਹੱਟ ਪਤਾ ਲਾਜੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਤਾਇਆ। ਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਨ ਬਿਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਯੂ ਆਰ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ ਆਫ ਦਿਸ ਮਾਫੀਆ, ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ, ਨਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ? 10 ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? 10 ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋੜ ਕਿਲਾ ਰੱਖੋ ਅਰਾਧਿਆ ਦੇਵ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਆ ਬਹਿਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਿਖਾਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂ, ਜੇ ਮੁਕਰੂ ਵੀਡੀਓ ਠਾ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ? 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ PSPCL ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ। 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ PSPCL ਤੇ केजरीवाल साहब ने इस वीडियो में किया कि 10,000 करोड़ रुपया लगेगा महिलाओं को 1,000 रुपया देने में और 2,500 करोड़ रुपया लगेगा बिजली फ्री देने में। 2,300 करोड़ रुपया PSPCL ने कर्जा चुकया कि नहीं चुकया? चुकया कि नहीं चुकया? दो जवाब मित्र प्यारे। मेरे छोटे भाजी निकलो बाहर। और तुम तक कहते सी महाराज भी अही तां 4 बंदे आ सिक्योरिटी वाले, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਨ ਚ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਬੀ ਵਿਡਰੋਨ। ਜਿਹਦੇ 4 ਗਨਮੈਨ ਨੇ 95% ਕਿੰਨੇ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਅੱਧਾ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੂਟਰ ਬੰਦ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੂਟਰ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰੂੰ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਆ ਨਾ ਬੈਠ, ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 300 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਲੱਭਾ ਹੱਥ ਧਨਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਦੀ 100 ਹੈ, ਕਦੀ 150 ਕਿੱਲਾ, ਕਦੀ 300 ਕਿੱਲਾ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਹੱਥ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਇਲੀਗਲ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਾ ਹੱਥ। ਹਿੰਮਤ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਆ, 400 ਤੋਂ ਠੋਹ ਦੇਣੇ ਵੈਲਿਊ 150 ਸਸਤੀ ਹੱਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 36,000 ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਇੰਕ ਦੀ ਪੈਨ ਠਾਹ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣਾ। ਆ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ 135 ਪਰ ਹੈਡ, ਮਤਲਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਗਰੀਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ, 135 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ 14 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪਰ ਆਦਮੀ 19,501 ਪਰ ਹੈਡ। ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ 65,000 ਰੁਪਏ, 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 10%
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਤੀ, 400 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਠਾਪ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2000 ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਐਤਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2500 ਕਰੋੜ ਅੱਡ, 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਏਂਗੇ। ਵਾਹ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਲੱਭੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦਿਓ। 65,000 crores is the value of indirect taxes that Punjab pays. Indirect taxes ਜਦੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 180 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਥੋਤੋਂ 100 ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਤੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ। ਇਹ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਸ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੋਂ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ 323 'ਚ ਅੰਦਰ, 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਾਓ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੌਲਦਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂਗੇ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ, ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਧਰਦਾ, ਗਹਿਣੇ ਧਰਦਾ, ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੀਂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, 92 ਤੋਂ 9 ਕਾਟ ਦਿਓ, 9 ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਡਰਾਣਾ ਬਾਹਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਡਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੌਣ ਲਿਆ 에어ਪੋਰਟ ਇੱਥੇ? ਕਿਹਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ? ਤੇ ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਟੰਗਾ ਕੰਮਦੇ ਆ, ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਭਲਵਾਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਸ਼ੀ ਸੋ ਫਲੂਐਂਟ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੀ ਧੀ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ
ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ 11-12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਚ ਗੂੰਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਚੱਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਪੀ ਭਾਈ ਦੇ ਗੋਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਟੁੰਗਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਬ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੱਬ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਜਵਾਬ। ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੱਬਦਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਝੂਠ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ। ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਲੱਗੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆ ਕਰੇ ਅਪਡੇਟ। ਕਿਆ ਮਿੱਤਰਾ 15,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, 25 ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 95% ਵਿਡਰਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਅਬੋਲਿਸ਼? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ? ਛੜਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਛੜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ। ਨਕਲ ਚੱਕਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ 1000 ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮੀਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨॉट ਮੈਟਰ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋਰ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲੀਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਹਰ ਲਾਈਫ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਆ ਚੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਖਾਲ ਤੇ ਪਰ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸਟੇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਲਿਵੇਬਲ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਲੇ ਨਾ ਤੇਲ ਨਾ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਮਿਠਾਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲ ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਹੂਟਰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਮਐਲਏ 2 ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਪਿੱਛੇ, 1200 ਬੰਦੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ
लेकर माफिया, जस्टिस कुलदीप सिंह, इंडस्ट्री इन्नी हो आ गई। यही नहीं पता भी BMW की फैक्ट्री नहीं होती, फड़िया किनू वो नहीं पता। चलो मैनू माफ करो। हाँ जी, चलो वादे घाटे की गल तो मैं कर देना, दूजी देखो उस तो बाद तुसी देखो जी 20 करोड़ की पॉलिसी ते 30 करोड़ की एडवरटाइजमेंट। हाँ खड़ जू आए जोड़ के जिवें पता नहीं संत सूफी आ गया कोई गुच्ची दे बूट थलों निकलते होंगे। मित्र प्यारे, जे तां लोकां लई कुछ कीता इहदी लोड़ की है? जो ਤੁਹਾਨੂੰ 93 ਚਟਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਡਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਜੇ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਖੋਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ MLA। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਚ 530 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 34 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 34 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 560 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ। वाह साठ कांड तो तगड़ी हो है, छोटी मोटी थोड़ा ना है जी। ते गल्ला गल्ला दा कड़ा है, ताड़ ताड़ बता दो। व्हाट आई एम सेइंग इज सर, ये जेडी एडवरटाइजमेंट है ये लोकां दे खून पसीने दे पैसे है। तुसी अखबारी मुख्यमंत्री बन गए, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਏ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਠੱਕ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਲਾਂਗੇ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਊਂ ਪੰਜਾਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ, 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ PSPCL ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ PSPCL ਦਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ। 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਿਖਾ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਚ ਤਾਂ 200 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਨਕਮ ਦੱਸ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਣੇ। ਜਦੋਂ 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ट्रिब्यून तो उत्ते नहीं आ देख रहे 25% सिंडिकेट ने 300 400 बोतल बढ़ाती। तुम रोको है दम। ठेकेदारी सिस्टम जब तक जाता नहीं और स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन जब तक बनदियां नहीं, आई रिइटरेट व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर द लास्ट 15 इयर्स, ये माफिया टुटदा नहीं, ये कार्टल टुटदे नहीं। तेलंगाना और मैं अपने छोटे भाई ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ देखो जी, वो तो एक हफ्ते 57 करोड़ कमाते हैं। 300 किलोमीटर दरिया चो साढ़े को 1300 है।
ਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਦੱਸ ਹੁਣ ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦੱਸੋ what I'm saying is truth and nothing else but the truth I got no axe to grind with anyone ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਨੀਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਫੇਲ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮਾਫੀਆ ਇਦਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆ 25 ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲਾ ਲਿਕਰ ਚੋ ਤੇ ਖਪਤ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਹੈ 37,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2,200 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 2012 ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤਗੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਬਾਂਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਕ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਮਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਸ ਸਟਿੰਕਸ ਆਫ ਈਗੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰੋਗੇ ਬੰਬ ਕਰ ਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਖੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 150 ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ और जब तक ठेकेदार खड़ा है स्टेट में नहीं है रहता तू ही रेट फिक्स कर दोगे ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ कितने करता फिर रेते की ट्राली 25,000 दी ते 15,000 दी क्यों बिकती है 3700 दी साल पहला बिकती सी आज 15,000 दी बिकती है किवें मैं दस ना गरीब मैं जवाब दे गरीब आदमी एक सैकड़ा ट्राली का रेट 4,000 रुपया ते ओदा ट्रांसपोर्ट पा के 15,000 और 25,000 रुपये ਨੂੰ मेरे दोस्त ने ट्राली दी है और सुन लो जी यार मुख्यमंत्री ते मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूं दिस इज अ कटल ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਓਨ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ 80,000 ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਸਮੈਕ 60,000 ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ 57 ਕਰੋੜ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਇਹ 1300 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 28 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 36,000 ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਸਟਮੈਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ ਨਹੀਂ 60,000 ਬੰਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 2005 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਪਾਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੌਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਕੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਚਲੋ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਗਿਆ listen to say we will win he will win Falana will win is an ego you and I don't decide it is the people of Jalandhar with their votes who will decide कि उन्होंने ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ and let us respect that because I'm nobody ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ therefore those who will vote will decide ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੂ ਬਈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਈ ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ for anybody to come together ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਏਗੀ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਦਾ ਧੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ L1 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਹਦਾ ਪਾਪਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਰ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਬਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ was on deathbed ਰਾਈਟ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਫॉर ਮੀ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ 90 ਨੇ 95 ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਬਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਸੀਨਾਬਾਰ ਖੜੇ ਬਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਾਨ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕੇਬਲ ਚ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਠਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋ ਭਾਜੀ, ਉੱਤੇ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੈਪਟੀਵੇਟਡ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਮਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਮਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਰ ਇਨ ਚੇਂਜ, ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਇਟ, ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਇਟ। ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੈਟ ਦ ਲਾਰਡ ਟੇਕ ਇਟਸ ਕੋਰਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਲੌਜਿਕ, ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡੂ ਕਮ ਅਪ, let us respect that, and his viewpoint is his viewpoint. I am nobody to encroach on that. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਗੁਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆਜੋ ਆਜੋ ਬੇਟਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੱਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
सीएम साहब ने ट्वीट किया था कि जो भी फाइल खुलती है मैं पहले एक्शन लूंगा, लेकिन अजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, नहीं तो गिरफ्त तो बाहर है। बस 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 बहुत है जी, बहुत है, बहुत है। इधर करो ना फिर। यार एक मिनट इधर आओ ना, एक स्टैंड हो जाओ मैम, थोड़ा जा पीछे और रुक मैम, थल्ले तुसी गलती सिद्धू भाजी मैडम जिम्मे देख लो तुम अपनी भी कहना हथ अगे आ जाओ, हथ अगे आ रहा सिद्धू भाजी की फायदा होया मैडम, फोटो तो आई नहीं थोड़ी सारे एक पासे। सिद्धू भाजी एक मिनट सर कराओ फोटो। सिद्धू साहब रिंकू ने भाई ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ ਆਜੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਿਲ ਲੈ ਆਜੋ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆਜੋ ਪਿੱਛੇ मैडम इधर देखियो साडी भैन एक मिनट ओ यार सिद्धू साहब ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਐਚਆਈਐਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਹ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯੂ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਰਸਸ ਗਾਰੰਟੀਜ਼। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਆ ਫਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਐਸੈਟ ਵਿਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ, 1.5 ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਚ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਓ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲਾ ਮਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि ये गल्लां जड़ियां ने ना 24 घंटे में बरगाड़ी का मसला हल कर देंगे। 24 घंटे ना क्या हुए जुम्मा दईओ। साल हो गया, हर रोज डिफेंस वीक होती है, हर रोज डिफेंस वीक होती है। 54,000 करोड़ ने जेब च पिया, 20,000 करोड़ रेते चो, 34,000 करोड़ बजट चो। मैनू दस देन 20,000 ਦੀਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟੋ, 2 ਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ। 200 ਕਰੋੜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 34,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। 4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤਾ 3700 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ। 3700 ਤੋਂ 25,000। ਜਾਓ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮਜਬੂਰੀ 25,000 ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਾ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਆਉਂਦਾ 5,000 ਗੁੱਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਆ? ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੋਗੇ, ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ 5 ਟਾਈਮਸ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਆਊ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20-25 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਔਰ ਇਹ ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਊ। ਮਹਾਰਾਜ 400 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, syndicates jack up liquor prices in Punjab by 25%। ब्याज 2,000 रुपये महंगी 12 बोतल। क्यों भाई? ब्याह वाले ने की कसूर किया? नाल तुसीं तां ब्याह ही बहुत कराउने हो। उन्होंने की कसूर करता भाई है?
25% ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ? ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2002 ਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 500 ਕਰੋੜ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 4 ਤੋਂ 5 ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ L1 ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾ ਸਿੱਧਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਹੱਟ ਪਤਾ ਲਾਜੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਤਾਇਆ। ਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਨ ਬਿਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨ ਬਿਨ you are patron in chief of this mafia, patron in chief, but nothing. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ? 10 ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? 10 ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋੜ ਕਿਲਾ ਰੱਖੋ ਅਰਾਧਿਆ ਦੇਵ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਬਹਿਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਿਖਾਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂ, ਜੇ ਮੁਕਰੂ ਵੀਡੀਓ ਠਾ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ? 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ PSPCL ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ PSPCL ਤੇ केजरीवाल साहब ने इस वीडियो में किया 10,000 करोड़ रुपया लगेगा महिलाओं को 1,000 रुपया देने में और 2,500 करोड़ रुपया लगेगा बिजली फ्री देने में। 2,300 करोड़ रुपया PSPCL ने कर्जा चुकया कि नहीं चुकया? चुकया कि नहीं चुकया? दो जवाब मित्र प्यारे हो। मेरे छोटे भाजी निकलो बाहर। और तुम तक कहते सी महाराज भी अही तां 4 बंदे आ सिक्योरिटी वाले, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਨ ਚ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਬੀ ਵਿਡਰੋਨ। ਜੇ ਕੋ 4 ਗਨਮੈਨ ਨੇ 95% ਕਿੰਨੇ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਅੱਧਾ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੂਟਰ ਬੰਦ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੂਟਰ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਹੜੇ VIP ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰੂੰ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬੈਠ, ਆ ਨਾ ਬੈਠ, ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਨੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 300 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਲੱਭਾ ਹੱਥ ਧਨਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਦੀ 100 ਹੈ ਕਦੀ 150 ਕਿੱਲਾ ਕਦੀ 300 ਕਿੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਹੱਥ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਇਲੀਗਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਾ ਹੱਥ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਆ 400 ਤੋਂ ਠੋਹ ਦੇ ਵੈਲਿਊ 150 ਸਸਤੀ ਹੱਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ 36000 ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਇੰਕ ਦੀ ਪੈਨ ਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਦੇਣਾ ਆંકੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ 135 ਪਰ ਹੈਡ मतलब 400 करोड़ रुपये साल है ना जी 400 करोड़ रुपये कॉर्पोरेट टैक्स होवे इनकम टैक्स होवे these are called direct taxes ये मोस्टली उन्हां लोकां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ 135 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ 14 ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ पर आदमी 19501 पर हेड टोटल टैक्स हैरान ना हो टोटल टैक्स 65000 रुपये 65000 करोड़ रुपये 65000 करोड़ रुपया तुम गरीबों तो लेने हो जदों तुम बिजली फ्री करते हो दसते हो भी 2 रुपये पेट्रोल से बढ़ाता कहने दसिया भाई 2 रुपये पेट्रोल से बढ़ाता ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 10% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਤੀ 400 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਠਾਪ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2000 ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2500 ਕਰੋੜ ਅੱਡ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿਨੇ सरकार ने सरकारी अदारियां ने सरकारी डिपार्टमेंटा ने ते उत्तों दी तुसीं कहंदे हो हम शांति लाएंगे वाह
ਕਿੱਥੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਲੱਭੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦਿਓ। 65,000 crores is the value of indirect taxes that Punjab pays. Indirect taxes ਜਦੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 180 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਥੋਤੋਂ 100 ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ MSP ਦੇਤੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨਿਓਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ। ਇਹ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਸ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੋਂ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ 323 'ਚ ਅੰਦਰ 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਾਓ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੌਲਦਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂਗੇ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੁਛ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੁਛ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਧਰਦਾ, ਗਹਿਣੇ ਧਰਦਾ, ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੀਂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, 92 ਤੋਂ 9 ਕਾਟ ਦਿਓ, 9 ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਡਰਾਣਾ ਬਾਹਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਡਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੌਣ ਲਿਆ 에어ਪੋਰਟ ਇੱਥੇ? ਕਿਹਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ? ਤੇ ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਟੰਗਾ ਕੰਮਦੇ ਆ, ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਭਲਵਾਨ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਸ਼ੀ ਸੋ ਫਲੂਐਂਟ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੀ ਧੀ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ 11-12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਚ ਗੂੰਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਚੱਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕਦੇ ਕੇਪੀ ਭਾਈ ਦੇ ਗੋਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੁੰਗਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਬ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੱਬ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਜਵਾਬ।
ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦਬਦਾ, ਆ ਵੇਖੋ, ਝੂਠ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ। ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਲੱਗੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੀਸੀਐਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਆ ਕਰੇ ਅਪਡੇਟ। ਕਿਆ ਮਿੱਤਰਾ 15,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, 25 ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 95% ਵਿਡਰਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਅਬੋਲਿਸ਼? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ? ਛੜਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਛੜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਕਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ। ਨਕਲ ਚੱਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ 1000 ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮੀਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋਰ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਲੀਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਹਰ ਲਾਈਫ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਆ ਚੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਖਾਲ ਤੇ ਪਰ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸਟੇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਲਿਵੇਬਲ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਜਟ ਰੀਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਮਿਠਾਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲ ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਹੂਟਰ ਮੈਂ ਨਾ ਐਮਐਲਏ 2 ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਪਿੱਛੇ, 1200 ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਲੇਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ BMW ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫੜਿਆ ਕਿਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਆ ਖੜ ਜੂ ਆ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਸੂਫੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਬੂਟ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ?
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 93 ਜਟਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਜਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਖੋਟੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ 530 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 34 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 34 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 560 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਲੇਮ ਵਾਹ ਸਾੜ ਕਾਂਡ ਤੇ ਤਗੜੀ ਹੋਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਹੈ ਤਾੜ ਬਤਾ ਲਓ what I'm saying is sir ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਣ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਏ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਠੱਕ ਬੰਦ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਊਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ 45% ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦਿਖਾ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹ 54000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਚ ਤਾਂ 200 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਣੇ ਜਦੋਂ 25000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲੈ 25% ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ 300 400 ਬੋਤਲ ਵਧਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਹੈਦਮ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਟੇਟ ਓਨਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੀਇਟਰੇਟ what I've been saying for the last 15 years ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਟਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1300 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਦੱਸ ਹੁਣ ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦੱਸੋ what I'm saying is truth and nothing else but the truth I got no axe to grind with anyone ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਨੀਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂੰ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਫੇਲ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮਾਫੀਆ ਇਦਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆ 25 ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ 30000 ਕਰੋੜ ਜਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ 30 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲਾ ਲਿਕਰ ਚੋਂ ਤੇ ਖਪਤ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਹੈ 37,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2,200 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 2012 ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਜਦ ਨਾਲ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤਗੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਬਾਂਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਕ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਮਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਸ ਸਟਿੰਕਸ ਆਫ ਈਗੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰੋਗੇ ਬੰਬ ਕਰ ਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਖੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 150 ਦਾ ਟੀਚਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਇਹਦਾ ਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ और जब तक ठेकेदार खड़ा है स्टेट में नहीं है रहता तू ही रेट फिक्स कर दोगे करता कहते कितने करता फिर रेते की ट्राली 25,000 दी ते 15,000 दी क्यों बिकती है 3700 दी साल पहला बिकती सी आज 15,000 दी बिकती है किवें मैं दस ना गरीब मैं जवाब दे गरीब आदमी एक सैकड़ा ट्राली का रेट 4,000 रुपया ते ओदा ट्रांसपोर्ट पा के 15,000 और 25,000 रुपये ਨੂੰ मेरे दोस्त ने ट्राली दी है। और सुन लो जी मुख्यमंत्री यार मुख्यमंत्री ते मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूं दिस इज अ कटल ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਓਨ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ 80,000 ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਸਮੈਕ 60,000 ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ 57 ਕਰੋੜ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਇਹ 1300 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 28 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 36,000 ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਸਮੈਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ ਨਹੀਂ 60,000 ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੌਕਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਕੋਈ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 2005 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸਪਾਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੈਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਈ ਬਾਈ ਸੌਰੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਕੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਚਲੋ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਜਾ ਗਿਆ listen to say we will win he will win Falana will win is an ego you and I don't decide it is the people of Jalandhar with their votes who will decide कि उन्होंने दा नुमाइंदा कौन होएगा and let us respect that because I'm nobody मेरे को एक वोट है वो इतने दी अमृतसर दी therefore those who will vote will decide ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੂ ਬਈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਕਿਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਨਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ for anybody to come together ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਏਗੀ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਦਾ ਧੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ L1 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਹਦਾ ਪਾਪਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਰ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਤਰਾ 10 ਤੋਂ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਬਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ was on deathbed ਰਾਈਟ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਫॉर ਮੀ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ 90 ਨੇ 95 ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਬਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸੀਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਬਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਾਨ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰੋ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕੇਬਲ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ
ਨਾ ਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਥਾ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋ ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੈਪਟੀਵੇਟਡ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਲੈਟ ਦ ਲਾਅ ਟੇਕ ਇਟਸ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰੋਂਦਾ ਅਨਲੌਫਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡੂ ਕਮ ਅਪ let us respect that and his viewpoint is his viewpoint I'm nobody to encroach on that ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਗੁਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲਵੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਵਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਹਾਇਰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆਜੋ ਆਜੋ ਬੇਟਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਕੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰੱਕੀਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਮ ਆਜੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਆਜੋ ਮੈਮ ਉਸ ਸਾਈਡ ਆਜੋ 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 ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਨਾ ਫੇਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ और रुक मैम थल्ले पीछे जल्दी सिद्धू भाजी मैडम तुम्हें दे लो भी अपनी भी कहना हथ अगे आ जाओ हथ अगे आ रहा सिद्धू भाजी की फायदा होया मैडम फोटो तो आई नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ सिद्धू भाजी एक मिनट सर कराओ फोटो सिद्धू साहब
ज्वाइन करवाएंगे बेटा करके जाओ ये कौन करे आज थैंक यू रिंकू ने भाई ਨੂੰ ज्वाइन करा लें जी आप आजो भाई आजो भाई यार आजो पीछे मैडम इधर देखियो साडी भैन एक मिनट ओ यार सिद्धू साहब ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਐਚਆਈਐਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਕ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਹ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੂ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਰਸਸ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਆ ਫਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਗੋਰੇ ਦਾ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਐਸੈਟ ਵਿਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਚ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਓ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲਾਲਾ ਮਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 24 घंटे में बरगाड़ी का मसला हल कर देंगे 24 घंटे ना क्या हुए जुम्मा नहीं हो साल हो गया हर रोज डिफेंस वीक होती है हर रोज डिफेंस वीक होती है 54,000 करोड़ ने जेब च पिया 20,000 करोड़ रेते चो 34,000 करोड़ बजट चो मैनू दस देन
20,000 ਦੀਆਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟੋ, 2 ਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ, 200 ਕਰੋੜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 34,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। 4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ 3 ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤਾ 3700 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ। 3700 ਤੋਂ 25,000। ਜਾਓ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮਜਬੂਰੀ 25,000 ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਾ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 25,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਆਉਂਦਾ 5,000 ਗੁੱਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਆ? ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੋਗੇ, ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ 5 ਟਾਈਮਸ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚ ਆਊ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20-25 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਔਰ ਇਹ ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਊ। ਮਹਾਰਾਜ 400 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, syndicates jack up liquor prices in Punjab by 25%। ब्याज 2,000 रुपये महंगी 12 बोतल। क्यों भाई? ब्याह वाले ने की कसूर किया? नाल तुसीं तां ब्याह ही बहुत कराउने उन्होंने की कसूर करता भाई है? 25% ते कित्थे गई कारपोरेशन? अज भी उत्थे ही खड़ा है कांग्रेस का स्टैंड, उत्थे ही असीं ते वर्कर हां, उत्थे ही खड़ा है कांग्रेस का स्टैंड भी। जे तमिलनाडु 2002 च 2,500 करोड़ रुपये कमाਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 500 करोड़ 600 करोड़ की गल करते हो। 4 ਤੋਂ 5 नहीं हिलते तुसीं। सीएम साहब तुसीं ईमानदार हो, जे ईमानदार हो तो करो L1 ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਾ ਸਿੱਧਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਹੱਟ ਪਤਾ ਲਾਜੂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਤਾਇਆ। ਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਨ you are patron in chief of this mafia, patron in chief, but nothing। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਹੋ। ਫਿਰ
ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ? 10 ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? 10 ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋੜ ਕਿਲਾ ਰੱਖੋ ਅਰਾਧਿਆ ਦੇਵ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਬਹਿਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਿਖਾਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂ, ਜੇ ਮੁਕਰੂ ਵੀਡੀਓ ਠਾ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ? 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੇ ਕੇਜरीवाल साहब ने इस वीडियो में किया कि 10,000 करोड़ रुपया लगेगा महिलाओं को 1,000 रुपया देने में और 2,500 करोड़ रुपया लगेगा बिजली फ्री देने में। 2,300 करोड़ रुपया पीएसपीसीएल ने कर्जा चुकया कि नहीं चुकया? चुकया कि नहीं चुकया? दो जवाब मित्र प्यारे। मेरे छोटे भाजी निकलो बाहर। और तुम तक कहते सी महाराज भी अही तां 4 बंदे आ सिक्योरिटी वाले, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਨ ਚ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਬੀ ਵਿਡਰੋਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਗਨਮੈਨ ਨੇ 95% ਕਿੰਨੇ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਅੱਧਾ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੂਟਰ ਬੰਦ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। 1200 ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੂ ਕੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੂਟਰ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰੂੰ, ਟਕਾ ਕੇ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬੈਠ, ਆ ਨਾ ਬੈਠ, ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਨੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 300 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਲੱਪਾ ਹੱਥ ਧਨਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ। 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਦੀ 100 ਹੈ, ਕਦੀ 150 ਕਿੱਲਾ, ਕਦੀ 300 ਕਿੱਲਾ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਹੱਥ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਇਲੀਗਲ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ। 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਾ ਹੱਥ। ਹਿੰਮਤ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਆ, 400 ਤੋਂ ਠੋਹ ਦੇ ਵੈਲਿਊ 150 ਸਸਤੀ ਹੱਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ
ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 36000 ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਇੰਕ ਦੀ ਪੈਨ ਠਾਹ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਦੇਣਾ। ਆંકੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ 135 ਪਰ ਹੈਡ, ਮਤਲਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, these are called direct taxes। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਗਰੀਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ, 135 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ 14 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪਰ ਆਦਮੀ 19501 ਪਰ ਹੈਡ। ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ 65000 ਰੁਪਏ, 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ 10% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਤੀ, 400 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਠਾਪ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2000 ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਐਤਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2500 ਕਰੋੜ ਅੱਡ, 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਏਂਗੇ। ਵਾਹ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਲੱਭੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦਿਓ। 65,000 crores is the value of indirect taxes that Punjab pays. Indirect taxes ਜਦੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 180 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਥੋਤੋਂ 100 ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਤੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨਿਓਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ 40% ਵਧਾਤੀ। ਇਹ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ।
ਮੈਸ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੋਂ ਗਿਆ, ਲਿੱਤ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ 323 ਚ ਅੰਦਰ। 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਾਓ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੌਲਦਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚੋਗੇ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਧਰਤਾ? ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੀਂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ 92 ਤੋਂ 9 ਕਾਟ ਦਿਓ, 9 ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਡਰਾਣਾ ਬਾਹਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਡਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੌਣ ਲਿਆ 에어ਪੋਰਟ ਇੱਥੇ? ਕਿਹਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ? ਤੇ ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਟੰਗਾ ਕੰਮਦੇ ਆ, ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਭਲਵਾਨ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਸ਼ੀ ਸੋ ਫਲੂਐਂਟ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੀ ਧੀ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ 11-12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਚ ਗੂੰਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਚੱਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਦੇ ਕੇਪੀ ਭਾਈ ਦੇ ਗੋਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੁੰਗਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਬ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੱਬ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਜਵਾਬ। ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੱਬਦਾ, ਆ ਵੇਖੋ, ਝੂਠ ਵੇਚਦੇ, ਝੂਠ। ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਲੱਗੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੀਸੀਐਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਆ ਕਰੇ ਅਪਡੇਟ। ਕਿਆ ਮਿੱਤਰਾ 15,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, 25 ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 95% ਵਿਡਰੋ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਅਬੋਲਿਸ਼।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ? ਛੜਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਛੜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ